शेर चलिया करते हैं, शेर चलिया करते हैं, खुददार चलिया करते हैं, सिर उच्चा करके कौम ते पंजाबी सरदार चलिया करते हैं। सरदार जिहड़ी हरी क्रांति आई वो की पंजाब नूं चाहीदी सी ना, वो पंजाब नूं नहीं चाहीदी, वो हिंदुस्तान नूं चाहीदी सी। हिंदुस्तान नूं पंजाब कल्ला सूबा जिन्हें 2% लोगों ने 60% लोगों का ढिड भरिया। साडी जगीर मंडियां ये सिस्टम ये सारा खत्म कर देंगे। 28,000 आड़तिया सोचना कि अज सरकारां दे मंत्री चला रहे हैं ना, सरकारां नूं बड़े बड़े पूंजीपति चला रहे। 100 भेडां दे मूहरे एक शेर ला दो ते भेडां शेर हो जांदियां ने, ते 100 शेरां दे मूहरे एक भेड ला दो ते शेर ढेर हो जांदे। लीडरी दिखाओ, तगड़े होके अगे हो। सुल्ह करना जे पाप है ते सुल्ह सहना उस तो बड़ा पाप है। शेर चलिया करते हैं, शेर चलिया करते हैं, खुददार चलिया करते हैं, सिर उच्चा करके कौम ते पंजाबी सरदार चलिया करते हैं। सरदार अख जगाण आया नवजोत सिंह सिद्धू और यह सोच के आया कि दुनिया की सब तो सर्वोच्च भावना जड़ी कौम की खातर खड़ी होवे, जड़ी अपने सूबे की खातर खड़ी होवे, जड़ी अपनी पछाण की खातर खड़ी होवे। लड़ाई पग दी है ते जिहड़े सामने बैठे है वो भी मेरी पग दे एक एक लड़ वर्गे है। मैं मानदा कि जे मैं अपनी जड़ नूं सींच दूं, और ये मेरी जड़ है, ये मेरी जड़ है। मैं इत्थे टोका कीता, टोका मैं तौड़ी बेबे मैनूं तौड़ी दे विच साग मक्की दी रोटी खवाउंदी हुंदी, और मिट्टी दे चूल्हे दे उत्ते बहिंदा हुंदा मैं, ते ओ सामने रामे दी बिंडी फस गई सी। बिंडी याद है? तुसीं तां भुल गए होगे, हुण ते ट्रैक्टर ट्रूक्टर आ गए। ये 32-35 साल की गल है, रामे दी बिंडी फस गई। मैनूं ताया कहना चलो खिडारी, कहना चलो खिडारी बढ़िया, चल चलिए देखिए। बस सारे ने रल के, मैं भी मोटा लाया ऐ करके, ते रामे दी ऐ करके खड़क देने 8-10 बंदियां ने रल के बिंडी करती। अज पंजाब की बिंडी फसी है, किसानी की बिंडी फसी है मित्रों, अज फसी है बिंडी, अज सारे ने रल के कढ़नी है। ये जिहड़े मैं नारे दिते हैं, ये अपनी आत्मा की अदालत दे विच खड़ के दिते हैं। ते अज मेरे हीरो भगत सिंह का जन्मदिन है, ते ओहदी आवाज मैनूं सुणदी है हवावां च। वो कहंदा हुंदा सी कि मेरे जाने के बाद भी कड़कती रहेगी मेरे विचारों की बिजलियां। ते की कहंदियां ने ओहदे विचारां दियां कड़कदियां बिजलियां? जिंदगी अपने दम ते जी जाती है, होरां दे कनेड़ियां ते जनाजा उठा करता है, जनाजा उठा। ये आवाज आउंदी है मैनूं, इस करके मैं बहुत क्लीयर हाँ कि अज जिहड़ा मैं सुनेहा दूंगा 15-20 मिनट का सुनेहा है कि मैं एक पिंड दे विच सही सुनेहा दे गया ते ये सारे पंजाब च जाऊ, सारे वर्ल्ड च जाऊ। मेरी फेसबुक ते चलदा, इसे करके मैं कल्ले आपदे पिंड, आपदी पछाण, आपदे नाम दे नाल जुड़न आया, आपदी पग दे खातर आया। जिहड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरी क्रांति, जिहड़ी हरी क्रांति आई वो की पंजाब नूं चाहीदी सी ना, वो पंजाब नूं नहीं चाहीदी, वो हिंदुस्तान नूं चाहीदी सी। हिंदुस्तान नूं पंजाब ने हिंदुस्तान का ढिड भरिया। पंजाब कल्ला सूबा जिन्हें 2% लोगों ने 60% लोगों का ढिड भरिया। लेकिन ये साडी पछाण है, नाम ही खो देंगे तो किधर जावांगे, तो पछाण खो देंगे तो बिखर जावांगे। मैं अज तुहानूं कहना कि जिन्ना 80 तो 82 करोड़ गरीब है, इस देश का सारा गरीब है, उन्होंने रोटी कित्थों दी, उन्होंने अन्न कित्थों मिलिया? ये पंजाब दे और हरियाणे दे किसानां ने दिता।
ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ मैं दसदा थोनू और अज समझ लेना अज संजीदगी वाली गल है मैं थोनू पूरी तरह समझा के जाऊं ये वो किसानी है जिथे बाबे नानक ने सानू सेध दी आप हलवाया ये पीडीएस सिस्टम 82 करोड़ गरीबां दा पेट कित्थों भरिया मैं दसदा थोनू एक आम इंपलॉय की तनख्वाह 200 गुना वध गई मैं 1980 तो ये 40 साल की गल कर रहा जिहड़ा गवर्नमेंट इंपलॉय है वो 400 गुना वध गई ते जिहड़ा ये अंबानी अडानी दे घर काम करदे आ इन्हां दी 1000 गुना वध गई ते जट दी एमएसपी सिर्फ 15 गुना वधी है 15 गुना ये देश दे जिन्ने वड्डियां सरकारां उन्हां सरकारां ने घट पैसिਆਂ 'ਚ एमएसपी चुकी घट पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फसल चुकी और 82 करोड़ लोगों का पेट भरिया ऐदां पीडीएस सिस्टम सारी दुनिया दे विच इन्हां ने चलाया ते उदों इन्हां नूं लोड़ सी उदों हरी क्रांति की लोड़ सी उदों चिट्टी क्रांति की लोड़ सी अज वरत के सिट रहे हैं ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी है मैं उदों भी चेतावनी दी सी मैं उदों भी कहा सीगा कि ये साडे संघी ढांचे ये पंजाब के हकों के उत्ते डाका है ये सेंटर सरकार साडे सूबे नूं गुलाम बनाना चाहती है साडे हक झूठा देना चाहती है साडे ही पैसे इकट्ठे करते हैं जीएसटी दे विच ते सानू देण नूं ही लल्लो पिछो करदे आ ते जेहड़े सोले गाउंदे हुंदे सी अज झूठा ले खड़े आ कि साडे पैसे दे दिओ साडे तो अज कोई कर्जा नहीं उतर रहा ते उतों एक ते करेला उतों निम चढ़िया जीएसटी ने व्यापारी मारिया जीएसटी ने व्यापारी मारिया ये काले कानून किसान मार रहे हैं ये काले कानून साडी पग नूं हथ पा रहे हैं ये 28,000 आड़तिया खत्म कर देंगे साडा विरसा साडा अज तो 50 साल बनाया होया 3 पीढ़ियों का विरसा मेरे बाप दादियां का विरसा साडी जगीर मंडियां ये सिस्टम ये सारा खत्म कर देंगे 28,000 आड़तिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਹੈ ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬਾਹਰ ਭਜਾਤੇ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਪੀ ਖੋਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ कि अज सरकारां दे मंत्री चला रहे हैं ना सरकारां नूं वड्डे वड्डे पूंजीपति चला रहे कठपुतलियां वांग नचा रहे हैं वही कानून बना रहे हैं वही नीतियां बना रहे हैं ते वही सानू रबड़ दे गुड्डियां वांग नचाउणा चाहुंदे हैं नचाउणा ते मैं अज तुहानूं कहना टका के बुलबुलां दे फंगां दे विच बन्ने होए कदे बाज नहीं रहिंदे ते बुज़दिलां ते कारां दे हत्थां दे विच कदे राज नहीं रहिंदे बाबा जी ये छोटे खातर ये नजर नहीं बनिया चुकन वास्ते सुनो मारा पिंड दे लोगो जे तुसी टिका के गल सुन ली 12,000 पिंड ने मेरी गल सुन ली इस करके मैं अपनी जड़ नूं सींचण आया सुनो मैं पंजाबीयत नूं सींचण आया ये वंडना चाहुंदे आ ये एक एक करके किसान नूं इधर करना चाहुंदे आ अमीरां नाल अड कंट्रैक्ट करना चाहुंदे आ गरीबां नाल अड करना चाहुंदे आ लेकिन ये होना नहीं क्योंकि पंजाब चों आवाज उठी है ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੁੜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲੂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਪਾਇਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਜਾ ਕੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਚਾਂਸ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਊ ਔਰ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਉੱਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬੋੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੜ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਮਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਬੋੜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢਾ ਦੇਣਗੇ, ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਦੀ, ਉਹ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਾ, ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਲੜਨਾ, ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਲੈਣਾ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਕਿਵੇਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਏ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਓਏ, ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ ਓਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਚੜ ਨਹੀਂ ਉਛੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਲਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਤੌਂਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੱਤ ਰੱਖੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ, ਨਾਨਕ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਛੋਟੇ ਤਿਣਕੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਕੇ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੋ, ਰੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਵਾਲਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੋ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੋ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60% ਸਮਾਜ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਪਰ
मैं ये भी मानदा कि थोड़ी अपनी भी आवाज होनी चाहिए है और ये गल नूं ध्यान नाल सुनना ये किसी ने कहनी नहीं ये मैं कह रहा जे तुसीं 60% किसान हो जे तुसीं मेजोरिटी दे विच हो ते फिर तुसीं अपने चुने हुए नुमाइंदे आपदे 10-12 MLA बना के क्यों नहीं विधान सभा क्यों नहीं भेजदे सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद मैं चाहना कि किसान इलेक्शन लड़न मैं चाहना कि तुसीं आपदे नुमाइंदे तुसीं आपदी आवाज विधान सभा दे विच भेजो इकट्ठे हो के कोई किसी को राज ना देवे जो लेवे निज बल से लेवे ये आइडिया ये मैं खिलाऊं पिंड जाऊं और याद रखना बदले च मैनू कुछ नहीं चाहिए पार्टियां तो उत्ते उठ के लड़ूं पंजाब की पग ਲਈ लड़ूं क्योंकि पंजाब की पग मेरी पग नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद मैं ये भी मानता और बड़े छाती ठोक के मानता और ये भी गल बड़ी जबरदस्त है कि सरकारां तुसीं चुनदे हो सरकारां मुश्किल हल करन वास्ते हुंदियां ने सरकारां पिठ दिखाउण वास्ते नहीं हुंदियां सरकारां पिठ दिखाउण वास्ते नहीं हुंदियां और अगर असीं लड़न वास्ते खड़े हां अगर असीं डटन वास्ते खड़े हां ते सरकार साडी मदद करे दिखावे वास्ते नहीं हल करन वास्ते खड़े लीडर वो हुंदा है कौन हुंदा लीडर मैं दसदा लीडर वो हुंदा जिहड़ा कमजोरी नूं ताकत च तब्दील कर दे लीडर वो हुंदा जे पहाड़ भी सामने आवे उन्हें सफलता की सीढ़ी बना ले ऐ पार कर दे उन्हें समझो नहीं ही कन्वर्ट्स डिजास्टर इनटू ट्रायम्फ ये लीडर हुंदा लीडर वो नहीं हुंदा जिहड़ा कि मेरी मैं बाबा कहता सी तेरा लीडर कहता थोड़े च अलख जगाऊं थोड़े च विश्वास जगाऊं थोड़ी पग उच्ची करूं थोनू तगड़ा कर दूं तगड़ा थोनू ताकतवर कर दूं 100 हाथियों का बल थोड़े चो ओही लीडर है सरकारां समस्या का हल देण मैं अज कहना कि पंजाब सरकार जे दुध के उत्ते MSP दे सकती है वेरका दुध लेने हो जे पंजाब सरकार दुध के उत्ते MSP दे सकती है तो फिर थोड़ियां फसलों के उत्ते क्यों नहीं दे सकती भाई बोलो क्यों नहीं दे सकती जे हिमाचल की सरकार सेब के उत्ते MSP दे सकती है सेबां के उत्ते MSP दे सकती है तो फिर थोड़ियां फसलों के उत्ते क्यों नहीं दे सकती मैं थोनू अज डंके की चोट के उत्ते छाती ठोक के कह रहा मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो अज आटा दाल स्कीम जिहड़ी अपनी चलदी है उहदे वास्ते सैकड़े करोड़ां दीयां दालां असीं बाहरों लिआउने आ सैकड़े करोड़ां दीयां कि पंजाबियां दे ये दिन आ गए कि सरकारां बाहरों दालां इंपोर्ट कर रहीਆਂ ने की जो पंजाब खांदा है वो इत्थे उगाउंदा है दसो कि जो पंजाब खांदा है वो इत्थे उगाउंदा है नहीं इसे करके मैं कहना कि अज वक्त है किसान बड़ा सियाणा है किसान ने झोना ते कणक क्यों पाई बहुत सियाणा है साडा मान है साडी शान है सियाणा किवें सियाणा क्योंकि ਉਹਦੇ ਤੇ MSP मिलती सी झोना इस करके लाउंदा किसान जिन्ने तुसीं देखो बड़े स्कॉलर जिन्ने तुसीं देखो बड़े प्रोफैसर वो की कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन करो जी आ ला लो जी कित्थों लाओ जदों MSP ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ सरकार ਜਿਹਨੂੰ MSP ਦਿੰਦੀ है वो लाउंदा ਉਹਨੂੰ भी तोड़ ਦਿੰਦੇ ਆ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰਕਾਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਾਵੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਗਡਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤੋਂ ਛੱਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਪਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਝੰਡੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਤੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੰਬੂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਆਪ ਉਗਾਵੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਾਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਾਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਦਾਲਾਂ
कि ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਭੱਜਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਓ ਅਮੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਅਮੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਦੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਚਾਹੇ 2000 ਲੀਟਰ ਵੇਚੇ ਚਾਹੇ 1 ਲੀਟਰ ਵੇਚੇ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਗੰਦੀ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਫਲਦਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾ ਬਣਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਜੂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਅਲੱਗ ਹੋ 50 ਏਕੜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਹੋ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਟ ਫਸਲ ਦਾ ਅੱਡ ਹੋ ਐਦਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਮਾਰੇ ਸੀ ਏਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ आवाज गूंजती है हर पासे मानस की जात सब एक है पहचान दो अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर के सब जग उपजा कौन भले को बंदे ये वंडणगे ते जेड़े वंडणगे उन्हां दे खिलाफ डट के आपां खड़ा होना मैं कुछ देर पहला नारा दिता सी और मैं अज भी उहदे ते खड़ा कि एक साझा प्रोग्राम होवे सारियां पोलीटिकल पार्टियां इकट्ठियां होण एक दूजे ते किचड़ चुकदियां ने एक दूजे ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਹੀ ਗਏ ਜੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ कि वतन की फिक्र कर रहा है नादान मुसीबत आने वाली है और तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में है न संभलोगे तो मिट जाओगे पंजाब वालों तुम्हारी दास्ता तक ना होगी दास्ता क्यों कह रहे हैं इसका कारण है एक होर बिल ले बैठी है और 2 दिनों के विच और 2020 का बिल है इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जिहड़ी तुहानूं सबसिडी मिलती है बिजली के उत्ते ये खत्म हो जू किदां उस बिल नूं ऐती पास कर देंगे उसका ड्राफ्ट बनया हुआ मैं पढ़िया लिखिया तुसीं पढ़ाया मेरी बेबे ने पढ़ाया आ मेरे बड़े भाई ने पढ़ाया जदों कोई मेरे नाल नहीं सी खड़ा ना जदों मेरे ते झूठा केस पाया सी इस पिंड ने मैनूं शर्म दित्ती सी इस पिंड ने मैनूं शर्म दित्ती सी इत्थे हर घर ने मैनूं शर्म दित्ती सी इस करके मैं इत्थे आया भी जे मैं एक पिंड दे विच ये सुनेहा दे गया ना तो फिर इस तो उत्ते कुछ नहीं है हुण जदों वो बिल पास करनगे इन्हां को मेजोरिटी है पंजाब में इन्होंने बरत लिया मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं हुण इन्होंने लोड़ थोड़ा ना हुण ते ये थोनू ऐ मारनगे गुड़ दे के थोनू पता भी नहीं लगना थोनू और मैं थोनू समझा रहा किवें जदों ये इलैक्ट्रिसिटी बिल आऊगा 2020 जे ऐतकी नहीं आया तो विंटर जाऊगा 2020 का है ड्राफ्ट बिल इसका मतलब की होगा कि जिन्ना पंजाब राज बिजली बोर्ड का अधिकार है वो सारा सेंटर को चले जाऊगा सारा वो सेंटर के कोल चले जाऊगा और थोनू जिहड़ियां सबसिडियां मिलदियां ना बिजली के उत्ते सेंटर कहूगा ये किसान के खाते च पाओ और जिहड़ी सरकार के कोल कर्जा इन्ना चढ़िया होया जिहड़े कर्जा लेके कर्जा मोड़ते हैं वो 10,000 करोड़ रुपया थोड़े खाते च किवें पा देंगे GST का दिता नहीं उसे दिन सबसिडी बंद हो जू याद रखियो इसे करके मैं थोनू कहना डट जाओ खड़ जाओ
ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛੜੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ, ਸਾਡਾ ਏਕਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੱਲ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਓ। 10,000 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ, 25,000 ਕਰੋੜ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਠੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 20-25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜਾਏ। ਆ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਖੱਡਾ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 4 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਜੀ। 2-3 ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਗਿਆ। ਆ ਸੁੱਖੇ ਗੱਪੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਓ ਨਾ। ਲੱਖੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਵੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 20-25,000 ਕਰੋੜ। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। मैं हल देना और अपने पिंड वाले ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆ, ਚੱਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾਊ, ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਊ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੌਰੇ ਵਾਂਗ। ਭੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪੀਣ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਭੌਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜੋਕਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਗਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਸਤਿਤਵ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 2-2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜੋ ਤੇ ਕਹੋ ਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਓਗੇ? ਕਹੋ ਨੁਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਉੱਥੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੁਸ਼ਕਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਾਤੀ, ਚਲੋ ਟਿਗਰੀ ਸੈਨ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ 60 'ਚ ਕਹੋ ਵੀ ਬੀਜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੱਲਾ ਤੇਜ ਇੱਧਰ ਤੁਰਲੇ ਵਾਲਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਜ 10 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ 10 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੰਕੇ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੱਲ ਮੈਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦਾਮ ਦੂਪਤ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪੀਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣ। ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ, ਦਿਖਾਉਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ,
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰਦਾ ਮਾਜੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕੱਢ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੇਰ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ। 100 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 100 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਭੇਡ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੀਡਰੀ ਦਿਖਾਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ। ਸੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਸੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਕਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਚੱਕਿਓ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਗਿੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਰਹੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੂ ਰਹੇ। जब तक रगां च लहू और जिस्म च जान रहे, तेरा ही जुस्तजू, तेरा ही जिक्र याद है। बोले शान हार, बोले शान हार। मैं 2 नारे बुलंद करूंगा। पंजाब एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मेरा आज दिन सफल हो गया। करंट पूरा पूरा करंट है। नौजवान जो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं किस काम की तेरी जवानी। मेरा दिन सफल हो गया। मैं ऐसे करके आया सी कि जे मैं अपने पिंड च विकास गया और मैं कहना नहीं गया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਧੈਂ 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 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਕਕੜਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੱਢੀ ਸੀ ਰਾਮੇ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਕੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ। जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਰ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ, ਉਹ ਮਾਨ ਆਇਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਮਾਨਵਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ, ਸੁਣ ਲਾ ਵੀਰ, ਗੋਡੀਆਂ ਤਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈਆਂ, ਓਏ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸੰਗ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰਾ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਆ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਦੀ, ਖੁੱਲੀ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਦਿਓ। ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੋ,
ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਚੁੱਕੋ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਤੇ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ 21 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਰ जिंदाबाद 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 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਝੁਕਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद ਇਸ ਕਰਕੇ तेरी सोच ते मेरा देंगे ठोके तेरी सोच ते मेरा देंगे ठोके तेरी सोच ते मेरा देंगे ठोके ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ जिंदाबाद ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ जिंदाबाद ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ जिंदाबाद ਐਤਕੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕਰ ਲੋ ਏਕਤਾ ਕਰ ਲੋ, 10-12 ਐਮਐਲਏ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ। ਕੱਢ ਲਓ ਵੱਟ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫਤਿਹ, ਨੱਪ ਦਿਓ ਖਿੱਲੀ, ਬਾਤ ਖਤਮ ਖੜਾ।